Hello everyone and welcome back to Math Bold Master. So আজি আমি আৰম্ভ কৰিম lecture number 35. So lecture 33 আৰু 34 ত আমি cover কৰিছিলো law of sines and law of cosines. তো সেই দুটা law use কৰি পেলাই আজি কিছুমান application problem solve কৰিম. তো আমাৰ আজিৰ টপিকটো নাম আছে solution of triangles. তো প্ৰথম example এৰে আৰম্ভ কৰো. তো example number ইয়াতে সোধা হৈছে যে ইয়াতে আমাক ওলাব দিছে solve the right triangle where angle C equals to 90 degree. Angle A equals to 30 degree and angle C equals to 10. তাৰ মানে এটা triangle আছে right angle triangle. তো আমি প্ৰথমতে right angle triangle টো sketch কৰি লওঁ. তো আমাৰ তাত আছে এটা right angle triangle A, B and C. তো এটো right angle বনাই আছে at angle C. তো angle C measure টো দি আছে 90 degree. Angle A ৰো measure দি আছে এটো হৈছে 30 degree. আৰু ইয়াতে দিয়া আছে side C. তো side C ওলাব কাৰণে যেহেতু আমাৰ তাত triangle ABC আছে তো angle A ৰ opposite side টো হ'ব A small letters angle B ৰ opposite side টো হ'ব B small letter আৰু angle C ৰ opposite side টো hypotenuse হৈ গল তো হেতু আমি C ৰে denote কৰিম in small letters. এতিয়া আমাক ইয়াতে C ৰ value টো দিয়া আছে তাৰমানে hypotenuse ৰ length টো দিয়া আছে 10 units. তো এই information খিনি ইউজ কৰি পেলাই আমি কৈছে যে solve the right angle triangle. Solve the right angle triangle মানে ইয়াতে B ৰ angle measure টো ওলাব লাগে, A ৰ angle measure ওলাব লাগে আৰু B ৰ angle measure টো ওলাব লাগে. এটা খুবেই simple problem হয়. তো আমি আৰম্ভ কৰো. তো প্ৰথমতে আমি নোট ডাউন কৰি লম যি ইনফৰমেশন আমাৰ তাত available আছে. তো আমি কম যে given angle C equals to 90 degree. তাৰপিছত আছে আমাৰ angle A measure টো দিয়া আছে 30 degree. তাৰপিছত side C এটো দি আছে equals to 10 units. ঠিক আছে এতিয়া angle measure টো ওলোৱা একেবাৰে ইজি হয় angle measure of P. তো আমি জানো we know in triangle ABC কি হ'ব angle A plus angle B plus angle C. so তিনিটা angle যদি আমি sum কৰি দিও ইহতৰ measure আহিব equals to 180 degree. তো ইয়াতে angle A measure টো দিয়া আছে 30 degree. angle B measure টো আমি নাজানো এটো তো আমি উলিয়াম এতিয়া তো angle B হিচাপে ৰাখি দিও. angle C measure টো দিয়া আছে 90 degree. তো এটো equals to 180 degree. তো angle B plus 90 plus 30 হৈ গল আমাৰ 120 degree equals to 180 degree. তো এতিয়া আমি angle B টো উলিয়াম. তো angle B measure হ'ব 180 degree minus 120 degree. তো 180 from 120 minus কৰিলে আমি পাম 60 degree. তো আমি পাই গলো angle B ৰ measure টো. এতিয়া next আমাৰ উলিয়াব লাগিব side B আৰু side A. আমি কি কৰিম আমি law of sines ইউজ কৰি দিম. ঠিক আছে তো law of sines টো কি আছিল তো আমি কম যে using the law of sines. তো law of sines কি আছিল আমি ratio লওঁ. তো side A যদি লওঁ তো side A আমি divide কৰি দিম sine of angle opposite to side এটা মানে angle A লৈ লম equals to আমি আৰু এটা ratio লম যোনটো হ'ব side B divided by sine of angle B আৰু third ratio টো হ'ব C divided by sine of angle C. তো এই তিনটা ratio যদি equal হৈ থাকে তাকে কোৱা হয় law of sines. তো এতিয়া আমি কি কৰিম যোনটো ইনফৰমেশন দিয়া আছে ইনফৰমেশনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি সাইড A আৰু সাইড B টো উলিয়াব চেষ্টা কৰিম. তো প্ৰথমতে আমি এনেকাটা ৰেশিও লব লাগিব. So let's say আমি সাইড A টো উলাব বিচাৰো A divided by sin A. এতিয়াটো কোৱা আছে কি A ratio to equals to আৰু দুটা ৰেশিও আছে B over sin B আৰু C over sin B. তো তেনে হলে আমাৰ তাত angle আমি গুটেকিটা angle-ৰ measure টো আমাৰ হাতত এতিয়া আছে কাৰণ B টো আমি উলাই লৈছো 60 degree. তো এতিয়া আমি সেই ৰেশিও টো হে লম যোনটোত at least যে numerator denominator কোনবা এটা ভ্যালু টো আমি জানো. তো আমি second ratio টো ললে problem হৈ যাব because second ratio টো আমাৰ B unknown আছে. Right আৰু sin B to although আমি জানো but B unknown থাকাৰ কাৰণে problem হৈ যাব because let's মই এটো ক'ব বিচাৰিছো আমি যদি লিখো A over sin A equals to B over sin B এই ratio টো ললে এটা problem হ'ব. problem কিয় হ'ব because ইয়াতে A ও unknown আছে B ও unknown আছে. তো এই ইয়াতে at least তিনটা বস্তু known থাকিব লাগে তেনেহলে A যদি জানো sin A sin B গম পালে B উলিয়াব ইজি হৈ যায়. যেহেতু আমাৰ ইয়াতে দুটা unknown আছে তো আমি এই particular ratio টো নলও. তো আমি কি কৰিম third number ratio টো লৈ লম যেটো হৈছে আমাৰ C divided by sin C. তো আমি লম C divided by sin C আৰু এটো ইকুৱেল কৰি দিম A divided by sin A লগত. নাও এটা এই জায়গাত আমি কি কৰিব পাৰিম একো না লাগে because A ভ্যালুটো আমি উলিয়াব লাগে divided by sin of angle A. তো angle A measure টো হৈছে 30 degree equals to C. C measure to already দিয়া আছে problemত এটো হৈছে 10 divided by sine of angle C. তো এটা দেখাই পালা গুটেকিটা এই গুটি
ইকুৱেশ্যনটোত খালি a হে আননোন আছে বাকি গোটেইকেইটাৰ ভ্যালু আমি ইজিলি উলাই ল'ব পাৰো তো এটো সলভ কৰি লওঁ তেনেহলে a divided by sin 30 degree মানে কি আছে half equals to 10 divided by sin 90 degree at sin 90 degree value to hoise 1 to etu ki hoye etu hoye jabo half to jete numerator le gusi jabo etu 2a to 2a equals to 10 to a equals to hoye jabo 10 divided by 2 ta mane 5 to ami a value to uliyai lolu etia next ami uliam b value to b value ulabo karone ami ki korim to akolom again ami duta ratio equal lobo lagibo to ebar ami ki lom jonto second ratio ase a to use korim b divided by sin b because amak uliabo lage b measure to etu equals to ite ami dutare jikono eta ratio loile holo to eta kam koru a to ke loilo a divided by sin a ba a divided by sin a noloi pele c divided by sin c lole hoy jabo because amar gutigera measure ase to thik ase to b divided by sin b eta sin b ki hoy sin b hoise angle b jonto ami uliyai loisilu angle b measure paisilu ami 60 degree equals to a measure to just now ami ulalo it was a 5 divided by sine of angle a hoise amar 30 degree to etu ami solve kori dile hoy gol to ami etia pam b divided by sine 60 degree mane hoise square root of 3 divided by 2 but etu 2 to numerator le gusi jabo to ami palo 2 divided by square root of 3 equals to 5 divided by sine 30 degree eta sine 30 degree mane ki hoise 1 half to 1 divided by 2 to 2 to ami numerator le loi jam to easy thakibo etia ami ki koim 2 aru 2 to factor out kori dilu both side or pura tenahole ami palo b divided by square root of 3 equals to 5 to etia ami cross multiply kori dilu to b equals to hoy jabo 5 into square root of 3 to ami ite gutei khinire value pai golo ami ite finally kom je thus in triangle ABC to amag uliyabo disile a measure to ami palo 5 units b measure to palo 5 into square root of 3 aru eta asile amar angle b ar angle b measure to ami palo equals to 60 degree ঠিক আছে তো এটোই হগল আমি গুটি ট্রায়াঙ্গল টু সলভ কৰিলো এতিয়া আমি যাও সেকেন্ড প্রবলেম টু লৈ Problem number 2. Similar hoy previous problem to nisane kali measure khini alop different dia ase. To yate dia ase angle A equals to 61 degree, angle C equals to 90 degree or side C equals to 64 units. Thik ase. To ami ki korilo prothomone note down korilo je khini amak dia goise. To given angle A equals to 61 degree. ঠিক আছে next আমাৰ দিয়া আছে angle C equals to 90 degree আৰু যেতে C measure C হৈছে side C এটো হৈছে 64 units প্ৰথমতে তো আমি angle B measure টো উলাই লব পাৰিম তো আমি কম যে we know that angle A plus B plus C তো এই তিনিটাৰে measure হৈছে equals to 180 degree তো আমি B measure টো উলাই লম তো A হৈছে 61 degree plus B plus 90 degree equals to 180 degree to B plus to 90 plus 60 ho jabo 151 degree equals to 180 degree to B measure to labo karne ami ki korim 151 to right hand side e loi jam aru 180 pra minus kori dim to 180 degree minus 151 to B measure to ho jabo 29 degree ঠিক আছে তো আমি এতিয়া angle B measure to পাই গলো জন্তু উলাইছে আমাৰ 29 degree এতিয়া side C to দিয়া আছে equals to 64 তো আমি আকো law of sine use কৰিম তো প্ৰথমতে এবাৰ এটা কাম কৰো ফিগাৰ টো স্কেচ কৰিলো তেতিয়া অলপ বুজি পাবলৈ ইজি হ'ব তো আমাৰ তাত আছে triangle ABC ইয়াতে কোৱা আছে যে angle C measure to হৈছে 90 degree তো আমি এটুকে angle C বুলি মানিলাম এটো হৈছে আমাৰ 90 degree তো কোনবা যিকোনো এটা ABC ললে হল তো A আৰু B ললে হল তো এটু লওঁ A আৰু এটু লওঁ B তো A measure to দিয়া আছে 61 degree তো আমি ক্যালকুলেট কৰি পালো B measure to যোনটো উলাল আমাৰ 29 degree ঠিক আছে এতিয়া side C কোনটো হ'ব এতিয়া ABC এর angle এর opposite side to হগল BC হেতুক আমি A ৰে ডিনোট কৰিম angle B এর opposite side হগল CA এটুক আমি B ৰে ডিনোট কৰিম আৰু angle C এর opposite side যোনটো hypotenuse হগল হেতুক আমি C ৰে ডিনোট কৰিম তো C হৈছে equals to 64 তো আমি এটা কি কৰিম law of sines to use কৰিম তো আমি law of sines to use কৰিম A divided by sine of angle A equals to B divided by sine of angle B আৰু এটো হৈছে equals to C divided by sine of angle C ঠিক আছে তো আমাক ইয়াতে উলিয়াব লাগিব law of sines use কৰি প্লে A আৰু B উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে first ratio to লম A over sin A আৰু এটুক আমি ইকুৱেট কৰি দিম third ratio to যোনটো হৈছে C over sin
C ইয়াতে third ratio to কিয় লৈছো because আমাৰ C side measure to আমি জানো আৰু angle C to আমি জানো A to আমি নাজানো but angle A measure to আমি জানো তো আমাক যেহেতু A ওলাব লাগে তো A হৈ যাব equals to sin A আমি multiply কৰি দিম C over sin C লগত তো আমি পাম C multiply to sin A divided by sin C হৈ গল এতিয়া আমি values খিনি substitute কৰি দিম তো C হৈছে আমাৰ 64 multiply to sin A A হৈছে আমাৰ 61 degree divided by sin C এতিয়া sin C হৈছে আমাৰ 90 degree এতিয়া আমি এটো directly value উলাবলৈ কাৰণে কি কৰিম calculator use কৰিলাম because আমাৰ sin 60 ৰ value জানো আমি sin 61 degree টো নাজানো তো sin 61 degree আমি calculator substitute কৰি দিম আৰু তেতিয়া আমাৰ A এৰ measure টো আহি যাব তেনেহলে আমি calculator substitute কৰি দিও A measure টো আহিব 55.97 approximately 55.97 ঠিক আছে তো এটো হ'ব আমাৰ A ইউনিট টো আকো A to ওলাই গল next আমি B ওলাব লাগিব all and again আমি use কৰিম B divided by sin B equals to আৰু এটো ইকুৱেট কৰি দিম second ratio টো ইকুৱেট কৰি দিম third ratio টো যোনটো হৈছে C divided by sin C তেনেহলে B হৈছে equals to C multiplied to sin B divided by sin C ঠিক আছে তো আমাৰ C হৈছে 64 তো 64 to multiply hobo sin B logot এটা B measure to কি আছে B measure to আমি calculate কৰিছিলো 29 degree divided by sin 90 degree ঠিক আছে তো এটো ভ্যালু আমি পুট কৰি দিও তেনেহলে আমাৰ B measure to আহি যাব B আহিব 31.03 approximately তো B measure to আহিব approximately 31.03 ঠিক আছে তো আমি এতিয়া A পাই গলো B পাই গলো আৰু angle B টো পাই গলো একিনিকে আমাক উলিয়াব দিছিল তো আমি কম ফাইনালি thus angle B equals to 29 degree side A measure হ'ব 55.97 approximately আৰু B হ'ব approximately 31.03 ঠিক আছে I hope it clear হৈ গৈছে এতিয়া আমি যাও next problem to লৈ problem number 3 solve the right triangle where angle C equals to 90 degree, B equals to 3.3 and C equals to 4.4. Ever problem to all of different hoy. Previous problem to agar problem to duta angle dia asile aru eta side measure dia ase. Ever ki hoise guti triangle to eta angle measure he dia ase but duta side length amar dia goise. To ei information kini use kori ami triangle to solve koribo lagibo. Thik ase arambho koro. To prothomote ami right angle triangle to sketch korilo. তো আমাৰ তাত আছে the right angle triangle ABC ইয়াতে C measure টো হৈছে 90 degree এতিয়া angle A ৰ opposite side টো হ'ব A angle B ৰ opposite side টো হ'ব B আৰু angle C ৰ opposite side টো হ'ব C তো ইয়াতে B ৰ measure টো দিয়া আছে 3.3 আৰু C ৰ measure টো দিয়া আছে 4.4 তাৰ মানে hypotenuse আৰু perpendicular value টো দিয়া আছে তো আমাক উলিয়াব দিছে ইয়াতে angle A angle B আৰু base ৰ value to A ৰ value to ঠিক আছে তো আমি প্ৰথমতে নোট ডাউন কৰিলো জিজিপুৰ আমাক দিয়া গৈছে তো given angle C equals to 90 degree তাৰপিছত B measure to দিয়া আছে 3.3 আৰু C ৰ measure to দিয়া আছে 4.4 ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কেনেকা উলিয়াম তো এটা কাম কৰো আমি তো জানো we know that in triangle ABC আমি যদি triangle লো ABC আৰু ইয়াতে sin angle B লৈ লও sin of angle B এটা sin ৰ এটা ratio আছিল sin ৰ ratio কি হৈছে perpendicular divided by hypotenuse এটি হৈছিল আমাৰ sin ৰ ratio to perpendicular divided by hypotenuse আমি sin B কি লৈছো because perpendicular value আমি জানো perpendicular value যোনটো হৈছে B হেতু দিয়া আছে 3.3 আৰু hypotenuse of measure to দিয়া আছে 4.4 তো তেনেহলে আমি sin B টো উলিয়াই লব পাৰিম তো sin B কি হ'ব যদি 11 এৰে ডিভাইড কৰো 11 3 আৰু ইফালে 4 তো 3 divided by 4 হৈ গল তো এতিয়া আমি sin B ৰ ভ্যালু লালো 3/4 but আমাক sin B নালাগে আমাক লাগে angle B তো ইয়াতে আহি যায় inverse trigonometric function তো আমি inverse trigonometric function এতিয়াটো কৰা নাই কেটামান লেকচাৰ পিছত কৰিম তো generally inverse trigonometric functionত কি হয় এটা সাইনৰ এটা ইনভার্স থাকে যোনটো আমি সাইন ইনভার্স বুলি কওঁ এই সাইন ইনভার্স হলে দুইটা সাইডতে আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তো আমি আমাৰ তাত আহিব এতিয়া সাইন ইনভার্স সাইন বি ইকুৱেলস টু আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডে থাকিব সাইন ইনভার্স
3 divided by 4 আমি inverse sine function to both side লগাই দিলো এটি inverse sine ৰ property আছে sine inverse আৰু sine যদি থাকে এই sine আৰু এই sine to nullify হৈ যায় থাকিব আমাৰ তাত অকল b তাৰমানে b হৈ যাব equals to sine inverse 3 divided by 4 আৰু এই ফাংশনটো ক্যালকুলেটৰত available আছে তো sin inverse 3/4 যদি কৰি দিও তেনে হলে আমাৰ b ৰ মেজাৰটো আহি যাব approximately 49 degree ঠিক আছে তো আমি এতিয়া পাই গলো angle b ৰ measure যোনটো উলাল আমাৰ 49 degree এতিয়া angle b যদি উলাই গল তেনে হলে angle a আমি easily উলাই লব পাৰিম তো আমি কম now in triangle ABC তো clearly angle A plus angle B plus angle C তিনটা হৈছে 180 degree তো angle A ৰ measureটো আমি নাজানো but angle B আৰু angle C টো জানো angle B আমি এতিয়া just now calculate কৰিলো 49 degree angle C ৰ measure হৈছে 90 degree equals to 180 degree তাৰমানে angle A plus এটো হ'ব 139 degree equals to 180 degree তো angle A measure to hobo 180 minus 139 তো 139 হৈ যাও মানে আমি পালো angle measure to 41 degree তো angle A উলাই গল angle A আমি easily উলাইলো 41 degree তো ইয়াতে নোট ডাউন কৰিলো angle A measure উলালে আমাৰ 41 degree এতিয়া আমাৰ উলিয়াব লাগিল এই ৰিমেইনিং সাইড A তো সাইড A কেনেকৈ উলাম তো এটো কাৰণে আমি easily হেৰিটো ইউজ কৰিলাম sin law of sin তো আমি কম using law of sines তো আমাৰ কি হ'ব যেহেতু আমাক এই সাইড A টো লাগে তো আমি লম A divided by sine of angle A আৰু এটো ইকুৱেট কৰি দিম কোনো এটা ললে হল ৰেশিও B divided by sine B ল বা equals to C divided by sine C ল does not matter তো আমি কাম কৰিম C divided by sine C লম because angle C measure to 90 degree আছে calculation easy হ'ব তো আমি কম যে A divided by sine of angle A আৰু এটোক আমি ইকুৱেট কৰি দিম C divided by sine of angle C লগত তো তেনে হলে আমাক যেহেতু A উলাব লাগে তো A হৈ যাব equals to A sin A to multiply কৰি দিম right hand side তো C into sin A divided by sin C ঠিক আছে তো C measure to our DI আছে 4.4 units আৰু ইফালে sin A to আমি A উলালো 41 degree divided by sin C তো sin C হৈ গল আমাৰ 90 degree তো sin 90 degree 1 হৈ গল তাৰমানে 4.4 into sin 41 degree তো এইটো আমি ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰি পেলাই উলিয়াই লব পাৰিম তো A ৰ মেজার যোনটো আহিব এটো আহিব approximately 2.9 units তো আমি ফাইনালি গুটেখিনি মেজার উলিয়াই ললো যেখিনি ৰিমেইনিং আছিল thus angle A equals to 41 degree angle B equals to 49 degree তাৰ পিছত আমাৰ সাইড A তো সাইড A যোনটো বেস হৈ গল তো বেসৰ লেংথটো আছে approximately 2.9 units ঠিক আছে তো এটো হৈ গল কমপ্লিট এতিয়া আমি যাও নেক্সট প্ৰবলেমটো লৈ এক্সাম্পল নম্বৰ 4 solve the right angle triangle angle C দিয়া আছে 90 degree A আৰু B similar প্ৰবলেমটোৱে হয় খালি মেজাৰবোৰ অলপ ডিফাৰেন্ট হয় তেনে হলে আমি আৰম্ভ কৰো তো ইয়াতে আমাৰ দিয়া হৈছে given the triangle ABC jot angle C measure to hoise 90 degree tar pisot yate amar A side A to dia ase 50.4 aru B dia ase equals to 26.2 ami figure to draw korilo titia buji pabole easy hobo to amar tat ase triangle ABC to C measure to hoise 90 degree yate angle A opposite side to hobo A angle B opposite side to hobo B আৰু angle C opposite side to hobo C এবাৰ আকৌ আমাক base to value দিয়া আছে base দিয়া আছে 50.4 আৰু perpendicular length দিয়া আছে 26.2 আৰু এই ইনফৰমেশন টু ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ angle A angle B আৰু angle C উলাব লাগে ঠিক আছে তো তেনে হলে এটো কৰা বহুতখিনি নিয়ম আছে তো আমি প্ৰথমতে C টো উলাই লব পাৰো C টো আমি ইজিলি কি কৰি পাইথাগোৰাছ থিওৰাম ইউজ কৰিব পাৰো বিকজ এটো এটা ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল হৈছে আৰু C হৈছে হাইপোটেনিউজ তো আমি কম যে C here C square equals to A square plus B square তেনে হলে C ৰ ভ্যালু কি হৈ যাব C হৈ যাব straight away square root of A square plus B square যেহেতু আমাৰ তাত A আৰু B ভ্যালু দুটাই আছে তো আমি সাবস্টিটিউট কৰি দিও তো A ভ্যালু হৈছে 50.4 তো এটো স্কয়াৰ plus B value is 26.2 square তো এটো আমি ক্যালকুলেটৰত সাবস্টিটিউট কৰি দিম আৰু ইয়াৰ ভ্যালু আহিব আমাৰ approximately 56.2
0.80 ঠিক আছে এটা এপ্ৰক্সিমেট ভ্যালুটো হৈছে আমাৰ সাইড সিৰ মেজাৰটো ঠিক আছে এটি ওলাই গল আমাৰ সাইড সি ওলাই গল নোট ডাউন কৰিলো 56.80 এটা আমাৰ উলিয়াব লাগে angle B আৰু angle A right তো এতিয়া আমি বহুত অপচন আমি law of sines ইউজ কৰিব পাৰো বা straight away আমি sin cos tan ইউজ কৰি পেলাই ওলাব পাৰো তো law of sines যদি ইউজ কৰো using law of sines তো using law of sines যদি ইউজ কৰো তেনে হলে আমি পাম B divided by sine of angle B equals to C divided by sine of angle C ঠিক আছে আমি এটো ইউজ কৰিলো এতিয়া আমি ভ্যালুবোৰ ইউজ কৰিলো তো B মেজাৰটো দিয়া আছে 26.2 divided by sine B ঠিক আছে এটা sine B এটো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ B এর angle মেজাৰটো আমি নাজানো তো এটো আমি ক্যালকুলেট কৰিম C টো আমি জাস্ট নাও পালো 56.80 divided by sine of angle C তো sin C কিমা C হৈছে আমাৰ 90 ডিগ্ৰী তো আমাৰ অলমোস্ট গোটেখিনি ইনফৰমেশন আছে তো এটো ইউজ কৰি পেলাই আমি ইজিলি sin B এর ভ্যালু ওলাব পাৰিম তো sin B হৈ যাব ইকুৱেলস টু 26.2 divided by 56.80 তো ইয়াৰ মেজাৰটো আহিছে approximately 0.461 ঠিক আছে তো আমি পাই গলো sin B তো আমি পালো sin B equals to approximately 0.461 but আমাক sin B উলিয়াব দিয়া নাই আমাক লাগে B তো B কি হৈ যাব B হৈ যাব sin inverse of 0.461 তো এটো ভ্যালু আমি ক্যালকুলেটৰতে উলিয়াই লব পাৰিম তো sin inverse of 0.461 এ দিব আমাক 27.468 degrees ঠিক আছে তো কেতিয়াবা কিছুমান ভ্যালুজ আমাৰ ডিগ্ৰীছত নিতি প্লে মিনিট আৰু সেকেন্ডটো থাকে তো মিনিট আৰু সেকেন্ডলৈ এটো লোৱাটো বহুত ইজি হয় তো আমি 27.468 ডিগ্ৰীটোক আমি লিখিব পাৰো 27 ডিগ্ৰী প্লাস 0.468 ডিগ্ৰী তাৰমানে কি আমি ইয়াৰ ইন্টিজাৰ পাৰ্ট আৰু ফ্ৰেকশনাল পাৰ্টটো সেপাৰেট কৰিলো তো 27 ডিগ্ৰীটো থাকক এটুক আমি টাচ নকৰো বাট আমাৰ যোনটো এই 0.468 ডিগ্ৰীটো আছে এটুক আমি লৈ যাব লাগিব মিনিটলৈ তো মনত ৰাখিলে হল কনভাৰ্জন হয় যে 1 ডিগ্ৰীত থাকে আমাৰ 60 মিনিট তো 1 ডিগ্ৰীত থাকে 60 মিনিট তো আমাৰ 0.468 আছে তো 0.468 ডিগ্ৰী কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কাৰণে কি সিম্পলি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তো 60 into 0.468 ক্যালকুলেট কৰি লম 60 into 0.468 এটো দিব আমাক 28.08 ঠিক আছে তো আমি এটো কিতিয়া কি কৰি দিম মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 60 মিনিটৰ লগত তো এটো ভ্যালু দিব আমাক 28.08 বাট এবাৰ এতিয়া আমি ডিগ্ৰী বুলি কৈ নিলিখিম এবাৰ আমি লিখিম মিনিটৰ কাৰণে আমি এটা ড্যাশ লগাই দিম ঠিক আছে তো এটো হৈ গল আমাৰ 27 ডিগ্ৰী প্লাস 28 মিনিট আকৌ আমি এটুকু সেপাৰেট কৰি দিম প্লাস 0.08 মিনিট ঠিক আছে তো এটু আমি সেপাৰেট কৰি দিলো তো এফালে হৈ গল 27 ডিগ্ৰী প্লাস 28 মিনিট আকৌ আমি মিনিটটুকু লৈ যাব পাৰিম সেকেন্ডলৈ তো আমি কম যে 1 মিনিটত থাকে আমাৰ 60 সেকেন্ডস তো দুটা ডেছ হৈ যায় 60 সেকেন্ডসৰ কাৰণে তো আমাৰ তাত আছে 0.08 মিনিট তো 0.08 ক আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম it 60 তো আমাক দিব 4.8 বা approximately এটো 5 বুলি ক'ব পাৰো তো এটোকে 0.08 ক আমি কওঁ 5 সেকেন্ড তো তাৰ মানে আমাৰ ভ্যালু কি আহিলে একিটাক যদি আমি কম্বাইন কৰি লিখো তেনে হলে আমাৰ যোনটো B আহিলে angle B এর মেজাৰটো আহিলে 27 ডিগ্ৰী 28 মিনিট আৰু 5 সেকেন্ডস আৰু যদি এটো টান পোৱা তেনে হলে আনসাৰটো এখিনিতে এৰি দিলে হ'ব এটো এটা ভ্যালিড আনসাৰ তো মই জাস্ট ইয়াতে দেখুৱাব বিচাৰিছিলো ডিগ্ৰী মিনিট আৰু সেকেন্ডসটো আমি এংগলবোৰ লিখিব পাৰো ঠিক আছে বাট জেনাৰেলি আমি ডেসিমেলটো ইউজ কৰিম তো B মেজাৰটো আহি গল ফাইন আমাৰ এংগল B মেজাৰটো আহি গল এংগল C টো অলৰেডি আছে এতিয়া আমি উলিয়াম এংগল A তো এংগল A টো বহুতই সিম্পল হয় নাও angle A কি হ'ব angle A হৈ যাব simply 180 degree minus angle B plus angle C ঠিক আছে 180 degree minus the angle B যোনটো আমাৰ ডেসিমেলত আহিছে আমি হেতু লিখিম 27.468 degree plus angle C measure এটো হৈছে 90 degree তো এটো আমি সাবস্টিটিউট কৰি দিও তেতিয়া আমাৰ angle A টো আহি যাব 62.532 degrees then hole amar angle A measure to ahi gol to finally ami likhi dim 10
thus আমাক উলিয়াব দিছিলে গোটেই ট্ৰায়াংগলটোৰ আদাৰ মেজাৰ্ছবোৰ ৰিমেইনিং মেজার তো এংগল এৰ মেজার আহিলে 62.532 ডিগ্ৰীজ তাৰপিছত এংগল বিৰ মেজাৰটো আহিলে 27.468 ডিগ্ৰীজ আৰু আমাৰ কোনটো সাইড আছিলে আমাৰ ইয়াতে সাইড C2 ওলালে 56.80 তো সাইড C ওলালে 56.80 তো এইটো হৈছে আমাৰ ফাইনাল ভ্যালু I hope এখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাও নেক্সট প্ৰবলেমটো লৈ নেক্সট প্ৰবলেম তো এইবাৰ এই প্ৰবলেমটোত আমাক দিয়া গৈছে সাইড A সাইড B আৰু সাইড C ৰ মেজাৰটা মানে এটা ট্ৰায়াংগল ABC আছে তো এই ট্ৰায়াংগলৰ তিনিটা সাইডৰ মেজাৰটো আমাক দিয়া গৈছে এই ইনফৰমেশন খিনি ইউজ কৰি আমাক উলিয়াব দিছে ট্ৰায়াংগলটোৰ বাকিখিনি parameters তাৰমানে কি বাকিখিনি parameters মানে হৈ গ'ল এংগল মেজাৰটো এংগল A এংগল B আৰু এংগল C আমি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে তেনেহলে প্ৰথমতে আমি কি কৰো আমি স্কেচ কৰি লওঁ ট্ৰায়াংগলটো এটা ৰফ স্কেচ এটা কৰি লওঁ তো লেটস সে আমাৰ তাত এটা ট্ৰায়াংগল আছে ABC তো এংগল A ৰ অপোজিট সাইডটো হৈ গ'ল A এংগল B ৰ অপোজিট সাইডটো হৈ গ'ল B আৰু এংগল C ৰ অপোজিট সাইডটো হৈ গ'ল C তো ইয়াতে A ৰ মেজাৰ দিয়া আছে 20 B ৰ মেজাৰ দিয়া আছে 30 ইউনিটস আৰু C ৰ মেজাৰটো দিয়া হৈ গৈছে 21 ইউনিটস তো এই তিনটা ইনফৰমেশন ইউজ কৰি পেলাই আমাক উলিয়াব লাগিব এতিয়া এংগল A এংগল B আৰু এংগল C তো তেনেহলে এতিয়া আমি ইয়াতে ল অফ সাইন্স ইউজ কৰিব নোৱাৰিম বিকজ আমাৰ তাত এটাও এংগল নাই ABC কোনোৰে এংগল মেজাৰটো নাই ৰাইট তো সেই কাৰণে আমি এটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইজিলি ইউজ কৰিম ল অফ কোসাইন্স তো প্ৰথমতে আমি নোট ডাউন কৰিলো জিবোৰ দিয়া হৈছে তো ইয়াতে গিভেন A দিয়া A ইকুৱেলছ টু 20 তাৰ পিছত B দিয়া হৈছে 30 আৰু C মেজাৰটো দিয়া হৈছে 21 তো আমি ইউজ কৰিম ল অফ কোসাইন ইউজিং দি ল অফ the law of cosines ঠিক আছে cosines এর এটা পাওয়ারটো কম পাম মানে কেতিয়া law of sines ইউজ কৰিব লাগে কেতিয়া law of cosines ইউজ কৰিব লাগে আমি তো হেখিনি এটা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো তো ফৰ্মুলাৰ মতে cosine a এর ফৰ্মুলাটো কি হয় cosine a এর ফৰ্মুলাটো হৈছে cosine of angle A আমি তো প্ৰিভিয়াস ক্লাছত অলৰেডি এটা কভাৰ কৰিছো তো angle A এর adjacent side কিটা হৈছে C আৰু B তো আমি কি কৰিম B স্কয়াৰ + C স্কয়াৰ কৰি দিম তাৰ পিছত মাইনাস A স্কয়াৰ কৰি দিম অপোজিট সাইডৰ স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু product of adjacent sides তো মানে B into C কমা নেক্সট আহি যাব আমাৰ cosine of angle B এটা যেহেতু আমি angle B ৰ কথা পাতিছো তো তাৰ adjacent sides হৈছে A আৰু C তো আমি কি কৰিম C স্কয়াৰ + A স্কয়াৰ কৰি দিলো আৰু মাইনাস কৰি দিম angle B ৰ opposite side to যোনটো হৈছে আমাৰ B তো এটো হ'ল B স্কয়াৰ divided by 2 multiplied to adjacent sides of angle B হেকিটা আমি product লৈ লম and finally আমাৰ আহি যাব cosine C is the same pattern to যদি আমি ফলো কৰো তেনেহলে আমি পাম A squared plus B squared minus C squared whole divided by 2AB right তো তাৰ মানে কি আমাৰ তাত যেহেতু ABC ৰ মেজাৰটো দিয়া আছে তো আমি ইজিলি cos A cos B আৰু cos C আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম তেনেহলে cosine A টো ক্যালকুলেট কৰিলো তো cosine A কি হৈ যাব B হৈছে আমাৰ 30 তো 30 স্কয়াৰ plus C হৈছে আমাৰ 21 তো আমাৰ 21 স্কয়াৰ minus A মানে আমি 20 স্কয়াৰ লইলাম divided by 2 multiplied to 30 into 21 ঠিক আছে তো এটো ক্যালকুলেট কৰিলে cosine A এর ভ্যালু আহি যাব equals to approximately 0.747 ঠিক আছে তো cosine A ওলাইছে ভ্যালু বাট আমাক তো A নালাগে cosine A নালাগে আমাক angle A হে লাগে তো angle A কি হৈ যাব angle A হৈ যাব cosine inverse লব লাগিব 0.747 ঠিক আছে তো আমি যেতিয়া cosine inverse লইলাম এতিয়া cosine inverse calculator আহিব 0.747 তো এটো দিব 41.67 approximately 41.67 degree এটো হৈ যাব আমাৰ angle A measure similarly আমি উলিয়াই লব পাৰো cosine of angle B তো cosine of B মানে হৈছে C square plus A square minus B square তো C square হৈ গল আমাৰ 21 square plus A square হৈ গল আমাৰ 20 square minus B square হৈ গল আমাৰ 30 square divided by 2 multiplied to 21 into 20 তো তেনেহলে আমি cosine B এর ভ্যালু পাম approximately minus 0.07 ঠিক আছে তেনেহলে B হৈ যাব approximately cosine inverse of negative 0.07 তো ক্যালকুলেটর ইউজ কৰিলাম তো ইয়াৰ আহি যাব angle measure to 94.03 degrees তো angle B to আহি গল এটি আমি উলাইলাম cosine of angle C তো cosine of C কি হ'ব A square plus B square minus C square তাৰ মানে আমাৰ তাত আছে 20 square plus 30 square
minus 21 square whole divided by 2 into 20 into 30. So etu ahi jabo measure approximately 0.715 716 ahibo approximately. Then hole cosine c value ahibo approximately cosine inverse lobo lagibo 0.716 or to etu jodi ami jodi calculator etu put krim to amar value to ahibo 44.29 degree. To tene hole ami guti kiti angle measure pai golo. To angle A hol 41.67, B hoise 94.03 aru epale C hoise 44.29. ঠিক আছে তেনে হলে আমি এতিয়া যাও নেক্সট প্ৰবলেমটো অলপ সিমিলাৰই হ'ব বাস মেজাৰবোৰ অলপ ABC মেজাৰটো অলপ ডিফাৰেন্ট থাকিব এক্সাম্পল নম্বৰ 6 solve the triangle ABC where A equals to 2 units B হৈছে equals to square root of 6 আৰু C value হৈছে square root of 3 minus 1 ঠিক আছে same technique to use কৰিম তাৰমানে আমি law of cosines use কৰিম ইয়াতে তো নোট ডাউন কৰিলে আমাৰ given parameters খিনি তো given side A equals to 2 units side B equals to square root of 6 units and side C equals to square root of 3 minus 1. So, tami ki korim law of cosines use korim. Using law of cosines, to amar hobo cosine of angle A. So, cosine of angle A formula to ki hobo B square plus C square minus A square divided by 2BC. Tami put koridu. The B square jaga ahibo square root of 6 square plus C square jaga ahibo square root of 3 minus 1 whole square minus A square mane 2 square divided by 2 multiplied to B into C. The B hoise square root of 6 multiplied to C square root of 3 minus 1 equals to square root of 6 or whole square koile ki hobo square root gusi jabo okol 6 thakibo plus next ase amar A minus B whole square মানে square root of 3 minus 1 whole square to ami A minus B whole square formula use koribole ami expand kori dim to ami pam 3 minus 2 into square root of 3 plus 1 ঠিক আছে minus 2 square হৈ গল 4 divided by 2 into এটা square root of 6 into square root of 3 etu edipo amak to eta kaam koru prothomote square root of 6 to bracket of bitot multiply korida so square root of 6 into square root of 3 হৈ যাব square root of 18 minus epale hogol square root of 6 ঠিক আছে equals to এটা numerator hobo 6 plus 3 hogol 9 9 plus 1 hogol 10 আৰু 10 minus 4 হৈ যাব 6 তো আমাৰ পালো 6 minus 2 into square root of 3 divided by epale এতিয়া আছে 2 multiplied to square root of 18 minus square root of 6 ঠিক আছে তো এটা numerator part to যদি আমি 2 common ললো তো 2 multiplied to 3 minus square root of 3 হৈ যাব divided by এফালে আছে আমাৰ 2 to common আছে এই denominator এতিয়া square root of 18 minus square root of 6 or পৰা যদি আমি common ললো square root of 2 তেনে হলে ভিতৰত থাকিব square root of 9 minus square root of 3 ঠিক আছে a2 আৰু a2 to গুছি গল এতিয়া আমাৰ কি থাকি গল numerator বাছি থাকিল আমাৰ 3 minus square root of 3 divided by square root of 2 multiplied to এটা square root of 9 মানে কি হয় 3 এটো হয় 3 minus square root of 3 তো তাৰ মানে কি হয় পুরা numerator আৰু 3 minus square root of 3 এটো গুছি যাব তেনে হলে আমাৰ ফাইনালি থাকি গল 1 divided by square root of 2 এটো কাৰ ভ্যালু হয় এটো তো হৈছে আমাৰ cosine of a আমি তো cosine of a ক্যালকুলেট কৰি আছো তো cosine of a equals to 1 over square root of 2 পালো এতিয়া কোনটো এংগলত cosine of a 1 over square root of 2 হয় তো আমি জানো এটোৰ মিনিং to হৈছে a equals to 45 degree যেতে a angle measure to 45 degree হয় immediately cosine 45 degree হৈ যায় 1 over square root of 2 ঠিক আছে cosine a পাই গলো next এতিয়া আমি আহিম cosine b ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে তো cosine b কাৰণে কি আছিল ফৰ্মুলা c square plus a square minus b square divided by 2 into ca এতিয়া c ভ্যালু কি হয় c ভ্যালু হৈছে square root of 3 minus 1 square root of 3 minus 1 yak square kori dim plus a square a value is 2 to 2 square hogol minus b value asile amar square root of 6 to etu ami square kori dim square root of 6 or whole square divided by ebar hobo multiplied to 2 into c value is square root of 3 minus 1 multiplied to a to etu hogol 2 further simplify koro square root of 3 minus 1 square hoi jabo amar 4 minus 2 into square root of 3 plus 2 square equal 4
minus এফালে হৈ গ'ল 6 whole divided by 2 into 2 হৈ গ'ল 4 4 multiply to square root of 3 minus 1 ঠিক আছে এতিয়া 4 plus 4 হৈ গ'ল 8 8 minus 6 হৈ যাব আমাৰ 2 তো আমাৰ থাকি গ'ল 2 minus 2 into square root of 3 divided by 4 into square root of 3 minus 1 numerator পৰা negative 2 to common লৈ লওঁ negative 2 common ললে multiply হৈ থাকিব square root of 3 minus 1 negative 2 to এইটো কাৰণে লোৱা হৈছিল common because আমাৰ তলতো আছে square root of 3 minus 1 তো এইটো আৰু এইটো cancel কৰিবলৈ easy হৈ যাব তেনে হলে minus 2 divided by 4 থাকিল যোনটো হৈছে আমাৰ minus half তেনে হলে cosine b value আহি গল cosine b আহি গল equals to minus half ঠিক আছে এতিয়া minus half or value to কেনে কৰলাম তো ইয়াতে অলপ আমি trick use কৰিব লাগিব ঠিক আছে minus half মানে হৈছে আমাৰ cosine 60 degree হলে আমাৰ half আহে right but ইয়াতে minus sign এটা ফ্ৰণ্টত থাকিল আমিতো জানো যে cosine of আমি যদি কৰো 180 degree minus 60 degree তো এইটোৱে হ'ব equals to minus trick to কি ইউজ কৰিছো ইয়াতে 60 degree টো আমি থিটা বুলি এজিউম কৰিলো ঠিক আছে 60 degree নকৈ পেলে মই থিটা কৈছো তেনে হলে মোটাত আছে minus cos theta but আমিতো জানো যে cosine 180 degree minus theta যদি লওঁ তেনে হলে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো কাৰ ইকুৱেল হৈ যায় minus cos theta ইকুৱেল হৈ যাব তো তাকেই কৰিলো যে minus cos 60 degree নকৈ পেলাই positive cosine 180 minus theta যদি কৰিলো ইয়াৰ মিনিং আৰু ইয়াৰ মিনিং এক্স্যাক্টলি সেম হৈ যাব তো তেনে হলে এতিয়া cosine 180 minus 60 কি গল 120 degree হৈ গল তো cosine b equals to 120 degree পালো আৰু এটা অল্টাৰনেটিভ টেকনিকো আছে এংগল বি মেজাৰ উলোৱা যোনটো আমি প্ৰিভিয়াছলি কৰি আহিছো যদি এই যোনটো প্ৰসেসটো মই দেখুৱালো এটো যদি অলপ ডিফিকাল্ট লাগিছে তেনে হলে আমি এংগল বি উলাবলৈ কাৰণে কি কৰিম সিম্পলি এই cosine b equals to minus half to use কৰি পেলাই আমি কি কৰিম b equals to cosine inverse of negative half to আমি ক্যালকুলেটৰত ইউজ কৰিলাম তো তাৰ ভ্যালু আহিব equals to 120 degrees তো both sides cos আছে cos to যদি আমি গুছাই দিও তেনে হলে angle b equals to হৈ যাব আমাৰ 120 degree তো angle b পাই গলো এতিয়া আমি এটা কাম কৰো angle c টো আমি এতিয়া নোলাও আৰু cosine law ইউজ কৰি পেলাই because cosine a value টো আছে cosine b কি cosine b ইউজ কৰি পেলাই আমি b measure টো উলালো আমি ফাইনালি c টো উলাব পাৰিম নাও angle c কি হ'ব angle c simply হৈ যাব 180 degree minus angle a plus angle b তো দুটাকে যদি আমি হেৰি কৰি দিও এড কৰি দিও আৰু 180 পৰা মাইনাস কৰি দিও আমি angle c measure টো পাই যাম তেনে হলে 180 degree minus angle a measure আহিছিলে 45 degree angle b measure আহিলে 120 degree তো 180 degree minus 165 degree তো 180 minus 65 কি হ'ব 15 degree তেনে হলে আমি angle c measure টো পাই গলো তো আমি ফাইনালি কম 10 angle a equals to আমাৰ আহিলে 45 degree তাৰ পিছত angle b measure টো আহিলে 120 degree আৰু ফাইনালি angle c আহিলে equals to 15 degree তো এটো ইনফ্যাক্ট আমি cosine law ইউজ কৰি পেলাই কৰিব পাৰো 15 degree value মানে angle c আহি যাব 15 degree I hope এইটো ক্লিয়াৰ হৈ গল এতিয়া আমি যাও নেক্সট প্ৰবলেম টো লৈ প্ৰবলেম নম্বৰ 7 solve the triangle abc তো এবাৰ ইয়াতে দুটা এংগেলৰ মেজাৰ দিয়া আছে আৰু সাইড c টো দিয়া আছে ঠিক আছে তো আমি তো উলাই লব পাৰিম ইয়াতে এংগল a আৰু এংগল b ইয়াতৰ কি হৈছে acute angle হৈছে ফাইন তো একো নাই আমি এংগল a এংগল c মেজাৰ টো উলাই লব পাৰো তো আমি ক'ব পাৰো যে in triangle abc angle c equals to 180 degree minus measure of angle a plus measure of angle b এটো আমি ইজিলি কম্পিউট কৰি লব পাৰিম তো 180 degree হৈ যাব 180 degree minus 56 degree plus 65 degree ঠিক আছে তো এটো হৈ গল 180 degree minus তো 56 plus 65 হৈ যাব 121 degrees তো এটো আমি ক্যালকুলেট কৰিলে আমি পাই যাম 59 degrees তো angle c measure আহি গল 59 degrees তো আমাৰ তাত আছে triangle ABC angle A measure টো হৈছে 56 degree angle B measure টো হৈছে 65 degree আৰু angle C just now আমি ক্যালকুলেট কৰিলো 59 degree ঠিক আছে তো তিনটা দুটা angle দিয়া আছে এটা angle আমি ক্যালকুলেট কৰি ললো নেক্সট আমাৰ উলিয়াব লাগিব বাকিখিনি সাইড মেজাৰ ইয়াতে C measure টো দিয়া আছে C টো কোনটো হৈছে angle C ৰ opposite to C তো এটো হৈছে 72 units তো আমাৰ উলিয়াব লাগে A আৰু B তো আমি কি কৰিম ইজিলি law of sines ইউজ কৰিলাম তো using law of sines তো law of sines ইউজ কৰিম তো আমি
a divided by sine of angle a. তো এটুক ইকুৱেট কৰি দিম যেহেতু আমি সাইড c লেংথটো জানো তো আমি কি লিখিম c divided by sine of angle c. আমাৰটো গোটেইখিনি এংগল আছে প্ৰবলেম নাই তো তেনেহলে এংগল তেনেহলে সাইড মেজার অফ a হৈ যাব c multiplied to sine of angle a divided by sine of angle c. ঠিক আছে তো আমি ভ্যালুবোৰ পুট কৰি দিও c তো আছে 72 ইউনিটস sine of angle a. এটা angle a দিয়া আছে 56 ডিগ্ৰী whole divided by sine c. c আমি তো উলিয়াই ললো 59 ডিগ্ৰী তো এটো হ'ব sine 59 ডিগ্ৰী তো ক্যালকুলেটৰত আমি এখিনি ভ্যালু সাবস্টিটিউট কৰি দিম তো আমাৰ a মেজাৰটো আহি যাব approximately 69.64 ঠিক আছে তো a উলাই আহিলে এতিয়া আমি সিমিলারলি আমি b টো উলাই লম তাৰপিছত b উলাব কাৰণে আমি কি কৰিম b divided by sine of angle b তো এটো ইকুয়াল হৈ যাব c divided by sine of angle c বা আমি a divided by side angle a লব পাৰো কাৰণ a মেজাৰটো উলাই গল বাট এনিৱেজ এটোৰে আমি আৰম্ভ কৰো তেনে হলে b হৈ যাব ইকুয়ালস টু তো c হৈ গল আমাৰ 72 multiplied to sin b তো sin b হৈ গল আমাৰ 65 ডিগ্ৰী sin 65 ডিগ্ৰী divided by sin c আৰু c মেজাৰটো আছে 59 ডিগ্ৰী তো এখিনি ভ্যালু আমি সাবস্টিটিউট কৰি দিও তেনে হলে আমাৰ b মেজাৰটো আহিব 76.13 ঠিক আছে ইউনিটস তো আমাৰ সাইড a সাইড b আহি গল আৰু আমাৰ এংগল c মেজার 59 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এসো গোটেইখিনি উলাই গল তো আমি ফাইনালি নোট কৰি দিও so hence angle c measure to ahile amar 59 degree side a measure ahile 69.64 units aru b measure to ahile 76.13 units to etu hekol amar final value etu ami jao next problem to loy to ebar ahi jao ami problem number 8 solve the triangle ABC where side B equals to 302 units. Angle A measure dia goise 50 degree 10 minutes aru angle C measure hoise 72 degree. ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আমি values কিনি note down কৰিলো so given in triangle ABC side B তো side B measure to dia আছে 302 angle C dia আছে 72 degree etia ei joto angle measure of a dia ase etu dia hoise 50 degree and 10 minutes but jehetu ami angle b measure ulabo lagibo c aru a use koribole to ami jano to duta sum lobo lagibo right angle c plus angle a koribo sum loi play tak 180 degree re ami minus kortim tite ami angle b to uliabo parim but yate problem to ki ase yate angle a measure to degree aru minutes ot ase to ami ki koribo lagibo ei minutes thaka to juntu ase eto ami degree le convert koribo lagibo খুবই simple hoy to steps to ki hoy ami 50 degree 10 minutes juntu ase eto ami separate kori likhibo paro 50 degree plus 10 minutes eti amar kaam hobo ei 10 minutes to convert koribo lage 6 degree loi etia ami eta kothai monot rakhibo lagibo je amar 60 minutes ot thake 60 minutes ba 60 dash boli ko jendu ko equals to 1 degree hoy ঠিক আছে but আমাক লাগে 1 minute কি হইব 1 minute equals to হৈ যাব 1 divided by 60 degree তো 1 divided by 60 degree কো বা 1 minute কো কথাটো একে হৈ যায় আমাৰ তাত কি আছে 10 minutes আছে তো both sides আমি 10 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তেনে হলে 10 minutes হৈ যাব equals to 10 divided by 60 তো এটো হৈ যাব আমাৰ ডিগ্ৰী এটা এটো যদি আমি ডিভাইড কৰি দিও এটো approximately আহে 0.16 আৰু 6 টো ৰিপিট হৈ থাকিব তো আমি এটুক লিখিব পাৰো 0.167 ঠিক আছে তো এটো আহি যাব আমাৰ ডিগ্ৰীজত তো তাৰ মানে কি হ'ব আমাৰ angle measure to হ'ব 50 degrees plus 10 minutes আছে but 10 minutes বুলি নকয় আমি কম 0.167 degrees তো দুটা angle কে আমি এড কৰি দিও তো আমি পাম 50.167 degrees তো এতিয়া angle A আৰু angle C এড কৰিবলৈ ইজি হ'ব because আমি জানো we know that angle B to ki hobo angle B hoise simply equals to 180 degrees minus angle A plus angle C right to angle A or angle C add koribo lagibo he karone ami angle A to pura puri degree le convert kori loisilu to ephale hogol amar 180 degree aru minus ami yar par korim angle A measure ise 50.167 degree plus C measure to ise 72 degree to eto ami calculator use korilu to amar angle B measure to ahibo 57.8
833 degrees. তো এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ measure of angle B. তো triangle আমাৰ যোনটো এটা angle আছিল angle B, তো তাৰ measureটো আমি উলিয়াই ললো. এতিয়া আমি next কি কৰিম remaining দুটা sides measureটো আমি উলিয়াই লম. তো আমি এতিয়া use কৰিম the law of sines. Using the law of sines. The law of sines কি আছিলে? A divided by sine of angle A equals to B divided by sine of angle B equals to C divided by sine of angle C. তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ law of sines. তো ইয়াতে আমাৰ যোনটো side B আছে তাৰ measureটো দি আছে 302. তো আমি কি কৰিম এই যোনটো মাজৰ ৰেশিওটো আছে এইটো আমি ফিক্স ৰাখিম আৰু আমি either কোনবা এটা ৰেশিও লম at a time. Now আমি let's say প্ৰথমতে লৈছো first ratio to A divided by sine of angle A. তো এইটোক আমি equate কৰি দিম equals to B divided by sine of angle B. তাৰপিছত আমাক যেহেতু side A উলিয়াব লাগে তো আমি কম যে A equals to এই sin A টোক আমি কি কৰিম right hand side লগত multiply কৰি দিম. তো আমি পাম B multiplied to sin A divided by sin B. পাই গলো. তো এতিয়া আমি values উপৰ substitute কৰি দিও. তো B আছে 302 multiplied to sine of angle A. Iti angle A hoise 50.167 degrees. The whole divided by sine of angle B. Iti B measure to hoise 57.833 degrees. ঠিক আছে. তো আমি কি কৰিম এটো ক্যালকুলেটৰ এইখিনি ভ্যালুজ খিনি সাবস্টিটিউট কৰি দিও. তো A এর ভ্যালু আহিব. তো A measure আহিব approximately 273.96. তো 0.96 আছে তো এটোক আমি approximately 274 বুলি ক'ব পাৰো. ঠিক আছে. তো আমাৰ সাইড এ আহি গল 274. ঠিক আছে. এটো হৈ গল আমাৰ 274. এতিয়া নেক্সট আমাৰ থাৰ্ড সাইড টু বাছি আছে সাইড সি. আকৌ আমি ল অফ কোসাইন সি ইউজ কৰিম. তো আমি কি কৰিম a over sin a এটো এবাৰ আমি মাজৰ যোনটো আছে এটো লম ফিক্স থাকিব আৰু এটো ইকুৱেট কৰি দিম c over sin c লগত. তো যেহেতু আমি এই সাইড c টো লাব লাগে তো আমি লম ৰেশিও c over sine of angle c আৰু এটো ইকুৱেট কৰি দিম b divided by sine of angle b লগত. Now আমাৰ c হৈ যাব c will be equals to b multiplied to sin c divided by sin b. ঠিক আছে. তো b হৈ গৈছে আমাৰ b equals to 302 multiplied to sin c. এতিয়া sin c হৈছে sine of angle c. তো angle c হৈছে আমাৰ 72 degree whole divided by sine of angle b. The b measure to হৈছে 57.833 degrees. ঠিক আছে. তো এটো ভ্যালু আমাৰ আহিব equals to 339.3. তো আমি এটো কি লম approximately 339. তো সাইড সি আহি গল. তো এতিয়া আমাৰ গুটেখিনি উলাই গল মেজার. তো আমি ফাইনালি লিখি দিম যে 10 আমাৰ উলিয়াব আছিল angle B. তো angle B measure to হল 57.833 degrees. Then আমাৰ side A উলিয়ালো আমি 274 আৰু side C উলালো 339. তো এইখিনি হৈ গল আমাৰ বাকিখিনি ৰিমেইনিং measure of angle ABC. এতিয়া যাও আমাৰ নেক্সট যোনটো হ'ব আমাৰ আজি লেকচাৰটোৰ লাষ্ট problem number 9. Find the greatest angle of the triangle ABC having sides 5, 8, 11. এতিয়া আমাৰ তাত এটা ট্ৰায়াঙ্গল আছে. লেটস সে আমাৰ তাত এটা ট্ৰায়াঙ্গল আছে. এই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ সাইডস খিনি দি আছে. এটা হৈছে 11 ইউনিটস, এটা হৈছে আমাৰ 5 ইউনিটস আৰু এটা হৈছে আমাৰ 8 ইউনিটস. তো আমি এটা কাম কৰিম এই ট্ৰায়াঙ্গলটোক আমি ABC নাম দি দিলো ABC. তো তাৰ মানে ইয়াতে A মেজাৰটো হৈছে 8, B মেজাৰটো হৈছে 11 আৰু C মেজাৰটো হৈছে 5. ঠিক আছে. তো এই ট্ৰায়াঙ্গলৰ সাইড মেজাৰবোৰ দিয়া আছে. আমাক সুধিছে ফাইন্ড দ্য গ্ৰেটেষ্ট এংগল অফ দ্য ট্ৰায়াঙ্গল. তো সবতকৈ ডাঙৰ যোনটো এংগল হয় হেতুহে ওলাব দিছে. এটা কথা মনত ৰাখিবা যোনটো সাইড ডাঙৰ হয় যেনেকৈ AB BC CA আমাৰ এই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ তিনটা সাইডস আছে. তিনটা সাইডৰে সবতকৈ ডাঙৰ সাইড কোনটো হৈছে B হৈছে. তো যোনটো সাইড ডাঙৰ হয় তাৰ যোনটো অপোজিট এংগলটো আছে তাৰ মানে এংগল B. তো এংগল B টোৱে সবতকৈ ডাঙৰ এংগল হ'ব. তো
মানে আমাক এই প্ৰবলেমটোত একচুৱেলি কি ওলাব দিছে এংগল বি মেজাৰটো ওলাব দিছে ঠিক আছে ভেৰি চিম্পল প্ৰবলেম তো এতিয়া এংগল বি মেজাৰটো আমি কেনেকৈ ওলাম তো যিহেতু আমাৰ তিনিটা ছাইডছ আছে তো তিনিটা ছাইডছ থকা মানে কি হ'ল আমি ইজিলি ইয়াতে ল অফ কছাইনছ ইউজ কৰিব পাৰিম তো আমি প্ৰথমতে নোট ডাউন কৰিলোঁ হিয়ৰ এ ইকুৱেলছ টু দিয়া আছে 8 বি ইকুৱেলছ টু 11 আৰু চি ইকুৱেলছ টু 5 ইউজিং দ্য ল অফ ছাইডছ using the law of cosines not sines using the law of cosines so যেহেতু আমাক angle b measure to ওলাব লাগে আমাৰ greatest side তো আমি কি কৰিম cosine b to উলিয়াই ল'ম তো cosine b ফৰ্মুলাটো কি হয় a square plus c square minus b square whole divided by 2 multiplied to a into c তো যোনটো adjacent side হয় তাহাঁতৰ multiplication হৈ গ'ল denominator তো a square মানে হৈ গ'ল আমাৰ 8 square c square মানে হৈ গ'ল আমাৰ 5 square minus b square মানে হৈ গ'ল আমাৰ 11 square divided by 2 into 8 into 5 তো এইটো আমি ক্যালকুলেট কৰিলে ইয়াৰ ভ্যালু আহিব minus 0.4 তাৰ মানে cosine of b যেতিয়া আমি উলালো তো তাৰ ভ্যালু আহিলে negative 0.4 বাট আমাকটো cosine b উলাব দিয়া নাই ৰাইট আমাকটো b হে উলাব দিছে তো আমি কি কৰিম both sides inverse cosine function to লম তো আমাৰ হ'ব cosine inverse of minus 0.4 তো এইটো আমি কি কৰিম ক্যালকুলেটৰ সাবস্টিটিউট কৰি দিম তো আমাৰ ভ্যালু আহিব inverse cosine of minus 0.4 তো এইটো দিব আমাক angle approximately 113.58 degrees তো এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ angle measure of b তাৰ মানে greatest angle তো সবতকৈ ডাঙৰ angle টো হ'ব 113.58 বাকি কিটা angle measure যদি কৰো 113.58 তকৈ সৰুৱে আহিব তো এইটো চেক কৰিব নালাগে ইভেন দো তুমি যদি convinced হোৱা নাই যদি মই যেটো কৈ আছো বলে greatest side ৰ opposite angle টোৱে সবতকৈ ডাঙৰ হ'ব যদি convinced হোৱা নাই তো এটা কাম কৰিবা cosine a আৰু cosine c angle টো উলাই লোৱাৰ পিছত দেখা পাবা যে এই angle c measure টো সবতকৈ সৰু আহিব because তাৰ opposite side টো যোনটো আছে গুটি triangle ৰ সবতকৈ shortest side হয় তাৰ পিছত angle a যোনটো ওলাব যোনটো হৈছে আমাৰ a equals to a টোৰ opposite side angle টো তো ইয়াৰ measure টো কি হ'ব 113.58 তো ডাঙৰ আৰু সবতকৈ সৰু angle যোনটো আহিব angle c তাহাঁতৰ মাজতে থাকিব তো এইটো ভেৰিফাই কৰি লবা এইটো মই এজ এন এক্সাৰসাইজ এৰিলো তোমালোকৰ ওপৰত তো এইটোৱে আছিল আমাৰ সলিউশনছ অফ ট্ৰায়াঙ্গল আজিৰ লেকচাৰটো তো আমি কি কৰিলো ল অফ সাইন্স ল অফ কোসাইন্স আৰু কিছুমান বেসিক সাইনৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি প্লে আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গলৰ কিছুমান সাইডছ আৰু কিছুমান এংগল বা কেতিয়াবা গুটেখিনি সাইডছে অকল দিয়া থাকিব এংগল মেজার দিয়া নাথাকিব তো এই ইনফৰমেশন খিনি ইউজ কৰি প্লে আমাৰ ৰিমেইনিং প্যাৰামিটাৰছ খিনি ওলাব লাগে ৰিমেইনিং প্যাৰামিটাৰছ মানে কি ট্ৰায়াঙ্গলৰ ইউজুৱেলি আমাৰ সাইডছ আৰু এংগলছে ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তো আমি ল অফ সাইন্স এণ্ড ল অফ কোসাইন্স ইউজ কৰি প্লে ইজিলি ইহঁতৰ থাকি যোৱা ৰিমেইনিং পাৰ্টছবোৰ আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো তো গমি পাইছা কিমানি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ক্ৰুচিয়েল হয় আৰু এইটো আমাৰ ফিজিক্সিক্যাল প্ৰবলেমত বহুত ইউজ হয় ফিজিক্সৰ যেতিয়া মেকানিক্সৰ প্ৰবলেম আহি যায় তো খুবেই এই ল অফ সাইন্স ল অফ কোসাইন্স টু ইউজ আই হোপ ইমানখিনি তো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা লেকচাৰটো আকৌ এবাৰ চাবা কিবা যদি ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত সুধিবা তো আজিৰ লেকচাৰটো আমি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰো এতিয়া নেক্সট লেকচাৰৰ পৰা এটা নতুন টপিক আৰম্ভ কৰিম যোনটো হৈছে আমাৰ ট্ৰিগনোমেট্ৰিৰ নতুন টপিক হেতু হৈছে ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ইকুৱেশনছ তো আমি ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ইকুৱেশনছবোৰ সলভ কৰিবলৈ শিকিম সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট লেকচাৰ থ্যাংক ইউ